салом бинандаи азиз, имрӯз 24 январ аст. Ман Хиромон Бақозода ин аши барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. дар ҷануби Тоҷикистон истеъмоли қурутоби зоҳиран олуда тақрибан 50 нафарро заҳролуд кардааст. Табибон мегӯянд вазъи 3 нафар бисёр бад аст. аз ҳисоби ҷанги Русия дар Украина шумори қурбониони тоҷикистонӣ ҳам зиёд мешавад. Ин дафъа як модар писари ягонаашро аз даст дод. من نمیدونستم که وای مردگی عرفه اومدم اینجا که بعد فهمیدم دو در جان بعد من فهموندم که همین خشتگی ҷаласаи ҳукумати Тоҷикистон ба дастовардҳои соли 2022 кишвар таъкид кард. ҳамзамон бексабур барои интернети сусту гарон сарзаниш шудааст. ва барномаро аз як хабар шурӯъ мекунем. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини минтақаи Кӯлоб имрӯз субҳ дар як деҳа 48 нафар баъди хӯрдани хӯроки миллии қурутоб заҳролуд шуданд. мақомот гуфтанд ки ҳамаи ин сокинони деҳа субҳи барвақт дар меҳмонӣ буданд ва аҳволашон баъди хӯрдани қурутоб бад шудааст. аз миёни беморон 25 нафарро дар ҳолати вазнин ба беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Кӯлоб бурданд. қисми дигар баъди ташхису ёрии тиббӣ аз беморхона ҷавоб шуданд. мақомот мегӯянд таҳқиқи ҳодисаро шурӯъ карданд ва ҳоло маълум нест ки чӣ таркиби олуда метавонист боиси заҳролудшавии сокинон гардад. ҳодисаҳои бар асари истеъмоли ғизо заҳролуд шудани сокинон дар Тоҷикистон гаҳгоҳе рӯй медиҳад. поёни соли 2022 дар вилояти Суғ дар пайи истеъмоли консерваи хонагӣ модару духтаре ҷон дода буданд. дар ноҳияи Ҳисор ҷавони 27-солаеро ба хок супурданд ки ба қавли мақомот дар ҷанги Русия алайҳи Украина кушта шуд. ба гуфтаи наздикони оилаи Муҳиддиновҳо, писарашон Зулфиқор то тирамоҳи порсол дар зиндон буд ва ҳеҷ нияти ширкат дар ҷангро надошт. ба ҳисоби хабарнигорони радиои Озодӣ, аз замони ҳуҷуми Русия ба Украина хабари кушта шудани дасти кам 5 шаҳрванди Тоҷикистон зиндониҳои маҳбасҳои Русия тасдиқ шудааст. тафсилот дар гузориши Алшер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин. се рӯз боз мотам доранд. ягона писари хонадон ки дар Русия зиндонӣ буд, дар ҷанги Украина кушта шудааст. тобути Зулфиқор Муҳиддинови 27-соларо аз Москав оварданд. соли 2019 дар вақти баъди коронавирус карданд мо рӯй кардем Россия рафтагӣ буд. баъди Россия рафтан як сол зиёдтар мумкин дар як фирма кор кард. аниқ медонистем ки коркар шуда. баъди вай қати мумкин пеш ягон бачаҳо рафта вай кардам. ҳамкорӣ кардам дар онҷа ба ҳамин ҷинояти вай маводи мухаддир дастгир карда шуд. наздикони Зулфиқор Муҳиддинов мегӯянд ӯ 1.5 солро дар зиндони Русия гузаронд ва аз моҳи октябри соли гузашта дигар бо хонавода тамос нагирифт. алоқа канда шуд ва шуд дигар нафаҳмидем ки куҷо рафтагӣ. як 3 рӯз пеш аз тарафи низомҳои коркунои чизои Россия занг хабар доданд ки гузашта дар Украина буд гузашта. ба қавли наздикон Зулфиқор Муҳиддинов нияти ба ҷанг рафтанро надошт. мегуфтааст баъди адои ҳукми зиндон ба Тоҷикистон бармегардад. модар аз марги писар дертар аз ҳама хабардор шудааст. گفتن خونی دودرم عرفگی دوره من نمیدونستم که وای مردگی عرفه اومدم اینجا که بعد فهمیدم دو در جان بعد من فهموندم که همین خشتگی نمیدونم دیگه هیچی من نمیدونم. Зулфиқор Муҳиддиновро рӯзи 22 январ дар деҳаи Якатути шаҳри Ҳисор 50 километрии Душанбе дафн карданд. муҷаррад буд. ба қавли наздиконаш бо нияте ба муҳоҷират рафта буд ки пул кор кунаду оила созад, аммо нашуд. то ҳол омори дақиқи шаҳрвандони зиндонии Тоҷикистон дар Русия ки дар ҷангҳои Украина кушта шуданд дар даст нест. дар 2 моҳи ахир хабари марги камаш 5 нафар тасдиқ шудааст. ҷаласаи солонаи ҳукумати Тоҷикистон субҳи 24 январ дар бинои дастгоҳи иҷроии президент
шурӯъ шуда то бегоҳи рӯз идома кард. хадамоти матбуоти президент навишт раҳбарони ниҳодҳои давлатӣ дар бораи корашон гузориш доданд ва аз раис ҷумҳур супориш гирифтанд. бархе манбаъҳои радиои озодӣ гуфтанд ки чанд мақоми феълӣ ва собиқ ба шиддат интиқод шуданд. аз ҷумла бек сабур раиси хадамоти алоқа барои суръати паст ва нархи баланди интернет танқид шудааст. ҳамкорам мулло раҷаб юсуфӣ ин ҷаласаро хулоса мекунад. بخشی اساسی خبر رسمی از جلسه حکومت توصیف کار مقامات در سال گذشته است. از جمله گفته شده است که مجموع محصولات داخلی کشور در سال 2022 به 115.7 میلیارد سومانی رسانده شده، بودجه هم بر زیاد اجرا شد. هرچند نزدیکان برخی مهاجران میگویند در پی حمله روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم ها علیه روسیه درآمدشان کم و زندگیشان مشکل تر شد. صرف نظر از توصیف کار حکومت در سال گذشته، رئیس جمهور امام علی رحمان از بعضی مسائل ها انتقاد کرده است. از جمله پرزیدنت گفته است صادرات محصولات از تاجیکستان به خارج تا حال در سطح پایین قرار دارد و مقامات باید چاره اندیشند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته از خارج کشور به تاجیکستان به مبلغ زیاده از 5 میلیارد دلار مال آورده، در عوض همگی به مبلغ بیش از 2 میلیارد دلار محصولات صادر شده است. خبر دیگر از جلسه حکومت که میتواند برای تاجیکستان مهم باشد، مسئله پیوستن کشور به سیستم عمومی برتری ها برای برآوردن مال به کشورهای اروپایی است. حکومت تاجیکستان سالهاست که تلاش دارد به این نظام پیوست شود، اما نمایندگان اتحاد اروپا بارها گفتند در عوض پیوست شوی کشور به این نظام شرط‌های دارند. رعایت حقوق انسان یکی از این شرط‌ها گفته می شود، چیزی که تاجیکستان را همیشه برای رعایت نکردنش تنقید می‌کنند. در جلسه حکومت همچنین مسئله صفت ارتباط و اینترنت در کشور بررسی شده است. در حالی که شکایت‌ها از سرعت و نرخ اینترنت در کشور زیاد است، بک سبور رئیس خدمات علاقه درباره بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها، پس کردن ارزش خدمت‌رسانی‌های علاقه موبیلی و اینترنت و دسترس گرداندن اینترنت بلند سرعت در تمام منطقه‌های کشور به رئیس جمهور گزارش داده است. رئیس جمهور ماه دکبر سال گذشته در پیامش به پارلمان و هم در جلسه سالانه حکومت برای پس کردن نرخ و بالا بردن سرعت اینترنت دستور داده است، اما ساکنان میگویند بعد انتقاد امام علی رحمان از صفت اینترنت در کشور وضع چندان تغییر نکرد. در گزارش رسمی از این مجلس بجز از دادستانی کل درباره حسابات دیگر رهبران نهادهای قدرتی چیزی نآمده است. دریافت اطلاع الترناتیوی از داخل جلسه حکومت فعلا غیر امکان است و به این خاطر معلوم نیست که رهبران نهادهای قدرتی درباره کارشان در سال گذشته چی گفتند و از پرزیدنت چی شنیدند. تنها در عکسی که خدمات مطبوعات پرزیدنت نشر کرد دیده می شود که اکثر رهبران بخش‌های انتظامی حکومت راست ایستادند. طبق اطلاع دریافته بعد از انجام جلسه سالانه حکومت احتمال بعضی تغییرات‌های کادری مهم صورت بگیرد. ملا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. و شکل مفصل‌تری گزارش‌ро درباره جلسه حکومت در وبسایت رادیوی آزادی بخوانید. ما قبل از برنامه موضوع جلسه سالانه حکومت را با تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی بروس پنیر در میان گذاشتیم. در گزارش مقامات حکومتی دیده می شود که صحبت اساساً از پیشرفت‌ها و دستاوردها است و ظاهراً در سطح حکومت از نشاندادهای سال 2022 قناعتمند هستند. از بروس پنیر نخست پرسیدیم که به سال سپری شده و نقش حکومت تاجیکستان چی نظر دارد. Прошлый год был очень сложный. سال گذشته برای حکومت تاجیکستان سال سخت بود. بحران در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناامنی در سرحد با قرقیزستان و افغانستان. در تاجیکستان تا رفت مسائل امنیتی سنگین تر می شود. گذشته از این ما می دانیم که در پی جنگ روسیه در اوکراین در تاجیکستان نرخ غذا بالا رفت. مسئله کار مهاجران تاجیک در روسیه هم وجود دارد. حتی اگر کار باشد، مسئله از روسیه به جنگ ضد اوکراین سفربر کردن شهروندان پیش آمد. خلاصه مشکلات واقعا هم زیاد است و وضع کشور هم از دیدگاه امور داخلی و هم بیرون مرکب باقی میماند. در آینده نزدیک وضع چگونه می شود گفتن دشوار است. سوال دیگری ما از بروس پنیر این بود که چرا به نظر او در چنین جلسه ها صحبت از آزادی بیان و آزادی های سیاسی در کشور نمی رود؟ Сейчас свобода слова и свобода
حالا برای حکومت تاجیکستان حتی فکر کردن درباره آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان شاید زیان‌آور باشد، چون که حکومت تاجیکستان هیچگاه پرطرفدار نبود. همه می‌دانند که این یک حکومت فساد زده عائلوی است. اگر آنها با آزادی بیان و آزادی اراده سیاسی اجازه می‌دادند، معلوم است که دیر نمی‌پاییدند. طوری گفتم، حالا در تاجیکستان مشکلات حل طلب زیاد است. در تاجیکستان اگر مردم حق بیان آزادی اندیشه و انتخابی نامزدهای خود را می داشتند، این حکومت همان زمان دیگر می شد. برای همین حکومت نظر مردم و جامعه بین المللی را شنیدن نمی خواهد. این یک دیکتاتوره اصیل است. بروس پانیر تحلیلگری اموری آسیای مرکزی درباره جلسه سالانه حکومت تاجیکستان و وضع سیاسی و اجتماعی کشور در سال گذشته صحبت می‌کرد. شهر بخموت اوکراین یکی از صحنه‌های جنگ‌های سخت در ولایت دونباس باقی می‌ماند. این شهر در اختیار نیروهای مسلح اوکراین است و همه روزه مورد حمله‌های سخت ارتش روسیه قرار می‌گیرد. اگر قسمی از ساکنان شهر را ترک کرده توانستند، باقی مانده‌ها با یک راه تلاش دارند زنده مانده و زندگی را پیش برند. یکی از بازارهای خیابانی محلی همان جایی است که مردم برای خرید غذا می‌آیند. شهلا گلخواجه گزارش می‌دهد. بزرگچه سرراهی اوکراینی برای ساکنان منطقه نزدیک به جبهه جنگ یک وسیله نجات شده است. ساکنان بخموت جنگ زده برای خرید مواد ضروری 12 کیلومتر را طی کرده به محله چسیو یار می روند. من برای پوشانیدن سوراخی بالای تریزم کفک ساختمانی خریدم، زیرا به نزدیکی هوا سرد می شود. در حالی که همه مغازه بستند، این تاجران مال می آورند. اینها سزاوار مدال شجاعت هستند. ساکنانی که پول ندارند به کمک اختیاریان امید می‌بندند. ما هر هفته به بخمود می رویم، به آنجا بخاری های استحصال وطنی می بریم. آدمان نان و آب را دیده گریه می کنند. این یک صحنه دهشتبار است. مبلغ برای این مصالح در امریکا جمع‌آوری شده است. در امریکا مردم زیادی هستند که اوکراین را دستگیری میکنند و پول و مال میدهند. به اینجا گنراتور میآورند. استحصال بخاری ها را به راه ماندند که سرگئی درباره آن نقل کرد. همه این برای مساعدت به پیروزی ماست. در رو به سوی بخمود گیورگی 70 ساله را دچار آمدند. من میخواهم نفقه پولی خود را بگیرم. من در بخمود زندگی میکنم، اما نفقه را در چسافیر میدهم. من به آنجا باید یا پیاده و یا با دوچرخه بروم. در نیم سال اخیر وضع تغییر نکرده است. روزها شبیه هم هستند. هفته روان در قزاقستان آشخانه‌های تست‌تیاری مکدونالدز دوباره فعال شدند، ولی به جای نام معروفی شرکت آمریکایی در لوحه‌ها به زبان‌های قزاقی و روسی نوشته شده است که ما باز شدیم. شرکتی که قبلا در قزاقستان حق استفاده نام مکدونالدز را داشت، تاکید کرده است که به زودی درباره نام نو آشخانه‌ها معلومات کافی می‌دهد. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. بدون رمز و نام معمولی ولی با همان آرایش معروف مکدونالدز، آشخانه‌های تست‌تیار در شهر الماتای قزاقستان فعال شدند. آشخانه‌ها 2 ماه باز بسته بودند و در روز اولی کار مردم زیادی تالارهای آشخانه‌ها را پر کرد. اکثریت می‌خواست داند که جای مکدونالدز را کی گرفته است و اکنون مزه غذای آن چگونه است. این آشخانه از قزاقستان رفته بود و اکنون با نام خودش برگشت. اگر مکدونالدز نباشد کشور بی آبرو می شود. نمیخواهم مثل روسیه باشیم. اصولا چیز تغییر نیافته است. مزه همان است و نرخ هم همان. همان مکدونالدز پیشتر است. هیچ تغییری ندیدم. من زیاد در آشخانه های مکدونالدز تناول کردم. هیچ تغییر مشاهده نکردم. و رسیدیم به پایان برنامه، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در سامانه رادیوی آزادی و در صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاستیک ادامه می‌کند.